بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دوسرا حصہ اسی مضمون کا، کیا خدا واقعی موجود ہے؟ ڈز اے گاڈ ایگزسٹ؟ پارٹ نمبر 2/6، مذہب، فلسفہ اور سائنس، ریلیجن، فلاسفی اینڈ سائنس۔ خدا کے متعلق سوال کے جوابات بنیادی طور پر دو علوم کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، اور ان دوستوں سے جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے، پلیز آپ پہلا حصہ بھی ضرور دیکھیے، کیونکہ ایک تسلسل میں ہے، 1 2 3 4 5 6۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ مڈل میں جوائن کریں تو پلیز شروع سے اس کو دیکھ لیں، میرے خیال میں وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ خدا کے متعلق سوال کے جوابات بنیادی طور سے دو علوم کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، ایک مذہب، دوسرا فلسفہ۔ مذہب ان معاشروں کے لیے جہاں پر کوئی الہامی مذہب اپنی مکمل حالت میں موجود ہو، مثلا اسلام، یا مذہب ان معاشروں کے لیے جہاں پہ مذہب غیر الہامی ہو یا پوری جامعیت اور اکملیت کے ساتھ موجود نہ ہو، مثلا ہندوازم، یا وہ معاشرہ جہاں مذاہب اپنی افادیت، اکملیت کھو چکے ہیں، مثلا امریکہ اور یورپ۔ تو اگر خدا کے متعلق پہلی صورت میں بھی اطمینان موجود نہ ہو، یعنی اسلام والوں کے ہاں بھی اطمینان موجود نہ ہو، یا تسلی بخش رہنمائی موجود نہ ہو، تو آخری دونوں صورتحالوں میں تو کیا ہی صورت ہوگی؟ اگر آپ نے غور کیا ہو تو ہم نے خدا کے متعلق خبر کے لیے علوم مذہب اور فلسفہ کو بنیاد قرار دیا ہے، جبکہ سائنس کو اس سے دور رکھا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے جس پر تسلی بخش بحث اسی مضمون میں کی جائے گی، تاہم اصولی طور پر خدا کے تصور کو علم سائنس کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس سے بھی دلچسپ صورتحال اور ذریعہ موجود ہے جس میں خدا کی ذات کا سراغ ایک ایسے پست قامت معاشروں میں لگایا گیا ہے جن معاشروں میں نہ مذہب موجود ہے، نہ فلسفہ اور نہ سائنس۔ یعنی آج کل کے دور جدید میں بھی جب کوئی نیا خطہ ارضی یا علاقہ یا قبیلہ دریافت کیا جاتا ہے، جس طرح ایمیزون کے جو جنگلات ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی نیا ٹرائب جو ہے وہ ڈسکور ہو گیا ہے، جہاں تک ابھی کوئی ماڈرن انسان یا ماڈرن انسانی علوم یا مذاہب یا فلسفہ یا سائنس نہیں پہنچ پائے ہیں، وہاں پر بھی ان لوگوں نے بھی کسی نہ کسی چیز کو خدا یا ایک ماوراء القدرت یا ایک ما فوق القدرت قوت کو خدا یا معبود بنایا ہوتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کی ذات یا اس کا وجود علوم سے ہٹ کر بھی بنیادی انسانی ضرورت ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ علم ہمیں بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں کوئی خدا ہے اور اس کی تلاش کی جائے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ انسان کی بنیادی فطرتی ضرورت ہے کہ وہ ایک خدا کو تلاش کرے اور ایک خدا کے وجود پر جو ہے اطمینان حاصل کرے، جس کے متعلق سوچنا، معلوم کرنا یا تجسس کرنا ایک فطرت انسانی ہے، لیکن یہ بھی ایک الگ بحث کا متقاضی ہے، اور ہمارا مضمون جو ہے وہ اس وقت دور جدید کے متعلق ہے۔ جدید دور میں مذہب اور فلسفہ ہی واحد ذریعہ تھا جس سے خدا کے وجود کے متعلق خبر ملتی۔ مثلا اگر کسی نے کوئی مذہب قبول کیا اور اس مذہب میں خدا کے تصور کو قبول کر لیا، ہم نے مذہب سے، اور جس نے مذہب سے انکار کیا اس نے فلسفے کی بنیاد پر کسی نہ کسی صورت میں خدا کے وجود کو قبول کیا۔ لیکن اس حوالے سے تیسری قوت یعنی سائنس نے اس وقت مذہب اور فلسفے کی بنیادوں کو شکستہ کیا یا دور جدید کے مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا، جب سائنس نے اپنی بے انتہا ترقی سے کائنات اور تخلیق کے حوالے سے قوی نظریات مہیا کر دی۔ یعنی دو بنیادی چیزیں تھیں، ایک شخص یہ کہ ایک شخص مسلمان ہو گیا ہے یا وہ عیسائی ہو گیا ہے یا اس نے کوئی مذہب اختیار کر لیا ہے، اور اس مذہب میں جو ہے اس کو بتایا گیا کہ خدا ہے اور اس کے یہ طریقہ کار ہے، اس طرح وہ خدا موجود ہے، تو لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ یا کسی نے مذہب کو تسلیم نہیں کیا تو اس نے فلسفے کی بنیاد پر جو ہے خدا کے وجود کو جو ہے پہچانا۔ وہ صحیح یا غلط اس کی بات نہیں کرتا، لیکن خدا کے متعلق جو ہے اس نے ایک آئیڈیا جو ہے وہ قائم کیا۔ مسئلہ تب پیدا ہوا جب سائنس نے بے انتہا ترقی کی، دوبارہ دہراتا ہوں، اور کائنات اور تخلیق کے حوالے سے قوی نظریات مہیا کیے۔ ان نظریات میں سے دو بڑے نظریات ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور جورجس کا نظریہ بگ بینگ یا تخلیق کائنات ہے۔ یہ دو نظریات خالصتاً سائنسی نظریات ہیں، مگر انہوں نے فلسفے کو اتنی شدت سے متاثر کیا کہ جدید دور کے انسانوں کو ان نظریات کے اندر اپنے تجسس اور جستجو کا جواب ملنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ اب سائنس نے ایسے نظریات دیے، اس پر تفصیلی بحث میں کروں گا، لیکن یہ دو نظریات ایسے ہیں کہ جس نے وہ دو بنیادی سوالات جو پچھلے حصے میں ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ آخر کیا کوئی خدا موجود ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا ہے کہ ہم کون ہیں،
इंसान कौन है, हम यहाँ पर कैसे आ गए। इन दो साइंसी नज़रियात ने इन्हीं दो फ़लसफ़ियाना मुबाहिसों को जो है मुतासिर किया, उसको जो है शिकस्ता किया और इंसानों को साइंस की बुनियाद पर, साइंसी नज़रियात की बुनियाद पर जवाबात मुहैया किए, जिसमें नंबर 1 डार्विन का नज़रिया इर्तिक़ा यानी द थियरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें वो बताता है कि इंसान जो है वो बतदरीज इर्तिक़ा के ज़रिए से जो है वो इंसान बना है। और दूसरा जो है वो जॉर्ज का नज़रिया बिग बैंग है या तख्लीक कायनात है, जिसमें वो बताता है कि ये अस खुद एक बिग बैंग के ज़रिए से जो है वो तख्लीक हुआ है और इसमें किसी खुदा के वजूद की ज़रूरत जो है वो मौजूद नहीं है, या ये वो नताइज है जो इस नज़रिए से अखज़ किए गए। इसने दौर जदीद के इंसानों को इतना मुतासिर किया कि उन्होंने फ़लसफ़े की बजाय, ख़ासकर यूरोप और अमेरिका के लोगों ने फ़लसफ़े या महज मज़हब की बजाय जो है वो साइंस को जो है अपना मज़हब बना लिया है कि हाँ हमारे जवाबात तो यहाँ से उसका जवाबात मिलता है, तो इसी को जो है वो तस्लीम किया जाए। ये एक बहुत बड़ा मसला हुआ। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि बुनियादी सवालात यही है कि हम कौन हैं और ये कायनात कैसी तख्लीक हुई। इन दो साइंसी नज़रियात ने ठोस दलाइल से साबित किया या नाकाबिल तरदीद नज़रियात फराहम किए हैं कि इंसान इर्तिक़ा के नतीजे में वजूद में आया और कायनात यकलख्त एक धमाके की सूरत में वजूद में आ गई है। इन दो नज़रियात ने यूरोप और अमेरिका के लोगों को इतनी शिद्दत से मुतासिर किया कि उनके नज़दीक मज़हब या फ़लसफ़े की बुनियाद पर खुदा के वजूद का तस्वुर ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनके लिए फ़लसफ़ की निस्बत साइंस वाहिद हक़ानी मसलक जो है वो ठहरा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि साइंस 2 + 2 4 के मिज़दाक़ हक़ाइक़ को खुल कर बयान करता है, जिससे इंसान की ज़हनी तसल्ली और तशफ़ी होती है बनिस्बत मज़हब और फ़लसफ़े की, क्योंकि मज़हब उनको ईमान बिल ग़ैब पर ईमान लाने की दावत देता है और फ़लसफ़ा मुश्किल मुबाहिसों के अमल का नाम है। अब हम मुसलमान हैं और अल्लाह हमें दावत है कि अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब, मुसलमान वो है, ईमान वो है कि जो बिल ग़ैब पर जो है वो ईमान ले आया है। तो मज़हब उनको बिल ग़ैब की तरफ दावत देता है ईमान लाने की, और फ़लसफ़ा उनको मुश्किल मुबाहिसों में मुब्तला करता है। उसकी निस्बत साइंस ने 2 + 2 4 करके बता दिया कि इंसान इर्तिक़ा से अमल में आया है और बिग बैंग कायनात जो है वो एक धमाके से तख्लीक हुई है, बात ख़त्म हो गई। अब उनके लिए जो है वो मज़हब जो है वो साइंस है, अब उनके लिए मज़हब जो है वो क्रिश्चियनिटी या फ़लसफ़ा जो है वो नहीं है। इसीलिए आजकल के तरक्की याफ्ता दौर के शहरी साइंस की बुनियाद पर खुदा की ज़ात को जांचते और परखते हैं और लामहला मज़हब और फ़लसफ़े की नफ़ी करते हैं। लेकिन अब इन साइंसी नज़रियात से सिर्फ यूरोप और अमेरिका के तरक्की याफ्ता लोग मुतासिर नहीं हुए, बल्कि तरक्की पजीर ममालिक के बासी भी बड़ी हद तक मुतासिर हुए हैं, और इसकी बड़ी वजह ग्लोबलाइजेशन है। यानी अगर एक साइंसी नज़रिया वहाँ पर एक रिसर्च हुई है, वो अहम है, उसको कोई नशियाती इदारा अपने फेसबुक पर डालेगा, यहाँ पर आप उसको पढ़ लेंगे, 2 सेकंड भी आपको नहीं लगने। तो मसला यह है कि साइंस और के नज़रियात से जो यूरोप और अमेरिका तो मुतासिर हुआ है, लेकिन उससे तरक्की पजीर ममालिक जिस तरह हम लोग हैं, हमारे मुसलमान भी जो है वो इन साइंसी क्योंकि वो जवाबात मुहैया करता है, जो पहले पार्ट में हम देख चुके हैं कि मज़हब या फ़लसफ़ा उस तरह के तसल्ली बख्श जवाबात जो है वो फराहम नहीं करता। आज की कोई भी सकाफती तहकीकी इल्मी साइंसी काविश किसी कौम तक महदूद नहीं है, बल्कि ग्लोबलिज्म की वजह से ये तमाम नज़रियात और ख्यालात बैक आन दुनिया में मौजूद हर शख्स को मुयस्सर है, और हम सब समेत शऊरी या लाशऊरी तौर से इससे मुतासिर। शऊरी तौर से तब यही कहते हैं नहीं मैं तो मुसलमान हूँ, लेकिन लाशऊरी तौर से उन्हीं लोगों को, हम लोगों को जो है ये मुतासिर करते हैं। रही सही कसर हमारे मजहबी उलमा की क़दामत पसंदी ने पूरी की है, जो इस ग्लोबलिज्म के नतीजे में पैदा होने वाले नज़रियाती हैजान का कोई तसल्ली बख्श जवाबात मुहैया नहीं करते। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, ये दूसरा पार्ट था, और इसके बाद हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, और उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो साइंस है, मजहब है या फ़लसफ़ा है, इंसान ने किस आले से इससे इस्तिखराज किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, रिजल्ट्स को एनालिसिस की है, और उसको मैंने कहा आला इस्तिखराज या द टूल फॉर एक्सट्रैक्शन। हमने किस टूल को इस्तेमाल करके जो है इन उलूम से जो है वो खुदा के वजूद के तसव्वुर को जो है अखज़ किया है। इससे हमें नताइज अखज़ करने में और आखिरी बहस करने में बड़ी मदद मिलेगी। आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। तीसरे पार्ट पर भी मुझे ज्वाइन कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।